select this. બરાબર. So okay, see, suppose this is the drawing. બરાબર. આ આપણું drawing છે દીકરા. Suppose this is our front view. આપણે front view જે જોઈએ છે, so we will consider this as the front view. બરાબર. આપણે front view જોઈ લઈએ. So this will be our front view. Let me write. So this our front view. Okay. એટલે અહીંથી આપણે દીકરા જોવાનું છે. Now let us in the first angle projection method, આપણે we are going to study the first angle projection method. Okay. So first angle projection, first angle method. Okay. So first angle method ની અંદર can anybody tell me where will our top view be? Top view ક્યાં આવશે દીકરા? below xy. Top view will be above xy or below xy? Below xy top view. Below xy. Very good. Very nice. Top view will be below xy. Okay. Very nice, huh? So you can see. So just I am showing you that in the first angle method, here will be top view. Top view will be below xy. Very good. Then here will be front view. બરાબર. And another view which you will draw. અહીંયા આપણે જોઉં છો, અહીંયા કયું વ્યૂ તમને દીકરા સારી રીતના દેખાશે? LHS view કે RHS view? You can see if this is the front view, then which view you are able to see easily? આ તમને easily દેખાય છે. Let me show you. બરાબર. તમને easily શું દેખાય છે? તો I will show you. See. This you will be able to see easily, this view. Am I right? Hello? Yes sir. Okay. બરાબર. આ વ્યૂ બરાબર દેખાય છે ને દીકરા ભાઈ? તો કયો વ્યૂ કહેવાશે આ? Which view will be this? कयो व्यू है? फ्रंट व्यू जो आम सामने होगा तो ये व्यू कौन सा होगा? दिस व्यू विल बी LHS view. दिस व्यू विल बी RHS व्यू. बराबर. राइट हैंड साइड. ओके. सो हियर वी आर गोइंग टू वी विल ड्रॉ द RHS व्यू आल्सो. बराबर. तो RHS व्यू कहाँ पे होगा? वी हैव टू ड्रॉ सी फ्रॉम द right hand side, but you have to draw on the left hand side. Here RHS view. બરાબર. ઓકે. તો આ રીતના આપણે ડ્રોઈંગ ડ્રો કરવું પડશે. ફ્રન્ટ વ્યૂ, ટોપ વ્યૂ અને RHS વ્યૂ. Okay, so let us start drawing. So first of all, what we have to draw? We have to draw the front view. So you please tell me if you have any confusion. So in the front view, what will I see? Here you will be, I will draw the line. बराबर के भाई, that you will see in the front view. See, green line I will draw. So this green line will be the front view. भाई कोई ना किसी का माइक्रोफोन ऑन है, प्लीज ऑफ द माइक्रोफोन. थैंक यू. ओके. So this green will be our front view. Do you agree? This green will be our front view. बराबर ना, my dear? Yes, sir. Okay, so let me draw. This green will be our front view. So I am drawing without measurement. Okay, so you please understand that part. Okay, so like this, one line straight. You have to draw, my dear student, as for the measurement. Huh? This. Okay, so this. Okay, see, like this, right? So this is the front view. So તમને કઈ બીજું દેખાય છે દીકરા? Can you see another thing which is from the front view? Front view માં બીજું પણ કઈક દેખાતું હશે કે ભાઈ જો તમને બતાવું છું તે હું તમને I will show you by the
other green color, બરાબર કે other green color, હા green color. I will take another green color, radium color, okay, and then I will show you. This part also you will see, my dear students. See this radium color also. So this particular taper is there, but this taper you will be able to see. દેખાશે? Am I right, my dear? Yes, sir. Okay, so see, Yes. so this taper is there, but remember this taper will be directly you will feel કે ભાઈ it is coming in straight with this front view. એટલે આ taper દીકરા સીધું આપને આ રીતે દેખાશે અહીંયા કે ભાઈ this taper I will see like this. Here now I am drawing in the front view, huh? Here like this. Is it clear? It is taper, but from the front view हमको ऐसा ही लगेगा कि भाई ये हमारे सामने ही है, राइट? हमारे सामने है ऐसा दिखेगा. Is it okay? हाँ सर. Yes, sir. હા, કારણ કે દીકરા જો તમને આ બે પોઈન્ટ્સ બતાવું કે હાઈટ આપણી બંને ઇક્વલ એટલે થાય છે કે આ બે પોઈન્ટ્સ જે છે તમને I will show you the points also. Here see red color points, this point and this point. See red color point you will see, so they will coincide with each other. એકબીજામાં એ પોઈન્ટ જતા રહેશે, બરાબર? એટલે આપણને સિંગલ અહીંયા બસ આવું જ દેખાશે like this. Single point we will see, બરાબર? It will come in front of us. Okay, so hope you understand. Another thing also, my dear student, we will be able to see from the front view. What will be able to see? Like this also, here also. See, I will draw the line. So this also we will be able to see from the front view. This part which is on little towards the left side, this also will we see. See, this we are not seeing, but I am drawing it for you, huh? So from the when you are in the front, then you will definitely see this green part that I have drawn. Is it okay? Yes, sir. Okay, so I have to draw here. So this I have to draw here, my dear, like this. Okay, see. Now our view is complete. Now nothing is there that we have to draw. There is something, but you can say nothing is there. So can you see, my dear student, there is a hole also. See, there is a hole also. A hole I will show you with dark blue line. So like this, the hole is there. So can you see this hole, blue hole? So actually the hole is going inside from the workpiece. Workpiece ની અંદરથી દીકરા હોલ જાય છે, બરાબર? એટલે કે શું કે તેની ધાર આપણે આ બધું શું ડ્રો કરીએ છીએ? આપણે એજીસ ડ્રો કરીએ. વી આર ડ્રોઈંગ ધ એજીસ. આજુબાજુનું આપણે 2 ડાયમેન્શનની અંદર વી આર ડ્રોઈંગ ધ એજીસ. So this blue color, this hole is also there inside this object, બરાબર? અને થ્રુ આઉટ છે, it is going throughout, બરાબર? So where I will have to draw? So I will have to draw this particular hole as the dotted line. આપણે dotted line થી દીકરા ડ્રો કરવું પડશે. શા માટે? કારણ કે આ હોલ એની અંદર છે પરંતુ આપણે જોઈ શકતા નથી, પણ હોલ છે, બરાબર? હોલ is in the object. You are not able to see, but there is a hole, right? So I have to draw 2 lines equal to diameter of the object, બરાબર? જે ઓબ્જેક્ટનો ડાયામીટર હશે કે નીચેથી કેટલું ઉપર હોય એના બેઝિસ પર મારે I have to draw 2 dotted line, my dear students. બરાબર? Okay, so dotted line I have to draw like this. Because the hole is throughout the particular object, બરાબર? And a hole, this height of the hole I have to
this particular height of the hole should be equal to diameter of the hole. Please remember. બરાબર, તમારો હોલનો ડાયામીટર જેટલો છે એ રીતના આપણે આ ડોટેડ લાઈન ડોટેડ એટલા માટે દીકરા ડ્રો કરીએ છીએ બીકોઝ ધ ઓબ્જેક્ટ ઇઝ ધેર, એની અંદર કાણું છે પણ આપણે જોઈ શકતા નથી. ધેર ઇઝ અ હોલ, બરાબર, વોટ વી આર નોટ એબલ ટુ સી, રાઈટ? ઓકે, સો વી હેવ ટુ ડ્રો લાઈક ધીસ. પછી રેકોર્ડિંગ રેકોર્ડિંગ બી ચાલુ છે. ખાલી કરવાનો ઇન્ટરેસ્ટ ના હોય રાઈટ ઓફ, બરાબર. હવે આ જે સિલિન્ડર છે તેની અંદર દીકરા આપણે ડોટેડ લાઈન પણ ડ્રો કરવી પડશે, કારણ કે મેં તમને કીધેલું હતું કે ભાઈ જ્યારે પણ સર્કલ આવે તો સર્કલમાંથી આપણે સિલિન્ડ્રિકલ લાઈન ડ્રો કરવાની રહેશે, બરાબર. વન શુડ બી હોરિઝોન્ટલ. જો સર્કલ હશે ખાલી તો તમારી બે લાઈન આવશે, વન વિલ બી હોરિઝોન્ટલ, વન વિલ બી વર્ટિકલ. પણ આ આપણો સિલિન્ડર છે, બરાબર, એટલે સિલિન્ડરમાંથી એક તમારે સેન્ટરમાંથી આ રીતે લાઈન ડ્રો કરવાની રહેશે, બરાબર. So any question in this front view? બોલો, કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો you can ask me. So this is the front view. You have to write the front view below this particular object, બરાબર. આ જે ઓબ્જેક્ટ છે તેનાથી નીચે લખીશું આપણે. ઓકે, is it okay? હેલો, હા, ઓકે, બરાબર. આપણે જે ડોટેડ પાડી છે તે ખાસ યાદ રાખજો, કારણ કે એ આ સિલિન્ડર જ નહીં, કોઈ પણ વસ્તુ એવું હોય કે જે તમે હોવા છતાં જોઈ નહીં શકતા હોય, બરાબર. એઝ ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે આ જ વસ્તુની અંદર તમે જો માનો કે ફ્રન્ટ વ્યૂ દીકરા આપણું આવા જ હોતે, સપોઝ એક્ઝામ્પલ માટે કે આ બેક સાઈડે જો ફ્રન્ટ વ્યૂ હોતે, બરાબર. આ જે મેં રેડ કલરે તમને બતાવું છું, રેડ કલર સપોઝ ઇફ ધીસ વિલ બી ધ ફ્રન્ટ વ્યૂ, આ જો માનો ફ્રન્ટ વ્યૂ હોતે તો શું થતે ખબર છે? તો કેન યુ ટેલ મી કે અહીંયા જે ઓબ્જેક્ટમાં શું ફરક હોતે? કેન યુ ટેલ મી? આ જો આપણું રેડ કલર તમને બતાવું છું, ઇફ એ જો ફ્રન્ટ વ્યૂ હોતે તો દીકરા આજે આપણે ગ્રીન લાઈન પાડી છે ને, ગ્રીન લાઈન, તે ગ્રીન લાઈન હોવા છતાં પણ દેખાશે નહીં આપણને, એટલે શું પાડવું પડશે? ગ્રીન લાઈન ની બદલે આપણે શું પાડતે દીકરા? જે આપણે રેડિયમ જે લાઈન પાડી ને એ બધી ડોટેડ આવતે, તમારી ડેશ લાઈન આવતે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? યસ સર. કારણ કે તમે પેલી બાજુથી જોશો દીકરા તો તમને ખાલી શું દેખાશે? એક રેક્ટેંગલ જેવું દેખાશે, જો બીજું કશું ના દેખાય. તમારો જો ફ્રન્ટ વ્યૂ પાછળ હશે તો, સપોઝ માનો કે આપણે ફ્રન્ટ વ્યૂ પાછળને લઈને ચાલીએ ત્યારની વાત કરીએ છીએ, બરાબર. તો આપણે બધી જે આ ગ્રીન લાઈન પાડી છે ને દીકરા, તે બધી આપણી કેવી આવતે? ઇટ વિલ બી ડેશ લાઈન, રિમેમ્બર, એ આપણી ડેશ લાઈન આવતી. ચાલો, તો શેલ વી મૂવ અહેડ, આગળ જઈએ. ઓકે, યસ સર. ઓકે, ઓકે, ચાલો. તો હવે આપણે દીકરા દોરવાનું શું છે? નાઉ વી હેવ ટુ ડ્રો ધ ટોપ વ્યૂ. તો ટોપ વ્યૂ ડ્રો કરવા માટે આપણે શું કરવું પડે? મેં તમને કીધું જ છે કે યુ હેવ ટુ ડ્રો ધ પ્રોજેક્શન લાઈન ફ્રોમ ધ ટોપ. આપણે ટોપમાંથી પ્રોજેક્શન લાઈન ડ્રો કરવી પડશે, અને જેટલી પણ એની એજીસ હશે દરેક એજમાંથી દીકરા આપણે પ્રોજેક્શન લાઈન ડ્રો કરવી પડે. પ્લીઝ રિમેમ્બર લાઈક ધીસ, બરાબર. સ્ટ્રેટ વી હેવ સી, અહીંયા દીકરા આપણે વી હેવ ગોટ ધ 4 પ્રોજેક્શન લાઈન, યુ કેન સી, બરાબર. આપણને 4 પ્રોજેક્શન લાઈન મળી છે, બરાબર. ઓકે, તો નાવ આઈ હેવ ટુ ડ્રો ધ ટોપ વ્યૂ, બરાબર. આપણે ટોપ વ્યૂ ડ્રો કરવાનું છે. તો ટોપ વ્યૂમાં તમને મેં કીધું છે ફર્સ્ટ એંગલ મેથડમાં શું આવશે કે ભાઈ ફર્સ્ટ એંગલની અંદર ઇન ફર્સ્ટ એંગલ મેથડ ધ, હવે ટોપ વ્યૂમાં દીકરા આપણે પહેલા જે દેખાય તે તમને બતાવી દઉં છું, બરાબર. તમને હું ડાર્ક પર્પલ કલરમાં બતાવું છું. હલો, તો પછી આપણે દીકરા તમને હું પર્પલ કલરનું બતાવું છું. એટલે પર્પલ કલરની અંદર પર્પલ કલરમાં આપણે જોઈશું
તો તમને જો ટોપ વ્યૂ માં શું દેખાશે that I will draw it for you in the purple color. See, like this, like this, like this T. T. Like this T. આ T દેખાશે આપને? Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. હા, એટલે ટી હું પાડી દઉં છું. હવે ટી ની મેં તમને કીધું ફર્સ્ટ એંગલમાં યાદ રાખવાનું કે જે સાઈડ ફ્રન્ટ વ્યૂ થી દૂર હશે ને તે આની ફ્રન્ટ વ્યૂ ની નજીક આવશે આમાં. બરાબર? ધેટ આઈ હેવ ટોલ્ડ યુ મેની ટાઈમ્સ. સો ધીસ બિગ લાઇન વિલ એપિયર લાઈક ધીસ. એટલે આ રીતે દીકરા આપણે ડ્રો કરવું પડશે તમારે. ટી આ રીતે ડ્રો કરવું પડશે. Top view. હા, ટોપ વ્યૂ નો. ડોન્ટ ડ્રો ઇનવર્સ ટી. ઇનવર્સ ટી નથી પાડવાનો. બરાબર? મેં તમને કીધું જ છે કે જે દૂરની સાઈડ હશે ફ્રન્ટ વ્યૂ થી ટચ કરતી જે સાઈડ હશે બરાબર તે સાઈડ ખરેખર દૂરની સાઈડ નજીક આવે ફ્રન્ટ વ્યૂ. બરાબર? ડ્રો કરતી વખતે. ચાલો, સો સી આટલું તો દેખાયું છે દીકરા. હવે મને બીજું શું દેખાશે? કેન યુ ટેલ મી? ટોપ વ્યૂ માં જોઈશું તો આપણે તો ટોપ વ્યૂ માં દીકરા આ જે ગ્રીન કલરની મેં પાડેલી હતી રેડિયન્ટ લાઈન, આ જો આ મેં ફરી પાછો તમને પર્પલ કલરમાં પાડીને બતાવું છું. એ પણ ટોપ વ્યૂ માં દેખાશે કે ના દેખાય? સી લાઈક ધીસ. દેખાય સર, દેખાય. હા, દેખાશે. જો મેં પર્પલ કરી નાખી. ધીસ ઓલ પાર્ટ યુ વિલ બી એબલ ટુ સી. જો આ તમને ખાલી શેડ કરીને બતાવું છું જસ્ટ ફોર યોર રેફરન્સ. બરાબર? આ તમને દેખાશે Yes, ડેફિનેટલી. હા, ઓકે. બરાબર દીકરા, આ પાર્ટ આપને દેખાય. એટલે આ પાર્ટ મારે છે ને દીકરા અહીંયા પાડવો પડશે લાઈક ધીસ. સી, કારણ કે મને સીધું શું દેખાશે? રેક્ટેંગલ જ દેખાશે. એ પણ ઉપરથી જોઈશ તો લાઈક ધીસ. બરાબર? એ જ રીતે પેલી બાજુનો પણ જે પેલી બાજુ દીકરા ઇફ આઈ વિલ સી ધેન આઈ વિલ બી. જો હવે મને શું દેખાશે આમાં ટોપ વ્યૂમાં? તો મને દીકરા આ દેખાશે. જો હવે હું જે પાડું છું ધેટ યુ સી પ્રોપરલી, this rectangle I will be able to see from the top. You see, purple color. Is it okay? And that purple color rectangle I have to draw here. Okay, is it okay, my dear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this will be our top view. See, આ આપણું ટોપ વ્યૂ છે દીકરા. બરાબર? હવે આની અંદર બી તમને કંઈક એવું લાગે છે કે ભાઈ there is a સર્કલ સિલિન્ડર છે એની અંદરથી બ્લુ કલરનો આપણો સિલિન્ડર, તે હોવા છતાં પણ આપણે દેખાતો નથી. ટોપ વ્યૂ માંથી પણ દેખાશે નહીં. તો આપણે શું કરવું પડશે કે સિલિન્ડર જેટલો ટોપ વ્યૂમાં એની સાઈડથી દૂર હશે તેટલી આપણે શું પાડવું પડશે દીકરા? વોટ વી હેવ ટુ ડ્રો? યુ હેવ ટુ ડ્રો ધ ડોટેડ લાઈન. ડોટેડ લાઈન ડ્રો કરવી પડશે ને? So I have to draw Yes, the sir. dotted. I have to draw the dotted line here. Remember, it is not center line. Center line તો આપણે દીકરા સેન્ટર માંથી ડ્રો કરવી પડશે. But this is the dotted line, like this. આ dotted line નું diameter કેટલું હશે દીકરા? તો it is equal to the diameter of the particular cylinder. બરાબર? તો એની આપણે dotted draw કરી. Dotted draw કરી એટલે મેં તમને કીધું છે આપણે શું ડ્રો કરવું પડે? એની સેન્ટર લાઈન પછી એક ડ્રો કરવી પડશે. સેન્ટર લાઈન એટલા માટે ડ્રો કરીએ કારણ કે તમારું સિલિન્ડર બધી બાજુથી સરખું હોય એટલા માટે આપણે ડ્રો કરવી પડે. ઓકે, ઓકે. સી, so this is the top. દેખાય છે દીકરા? ઓકે, સો now I have to જોઈ લો તમારે થોડું. I will just expand, doesn't matter. આ જોઈ લો, I will just expand it for you. See, top view will be like this. Is it okay? And front view will be like this. ઓકે, આગળ જઈએ દીકરા. સર આ સર્કલ વાળો એકવાર નહીં.
સર્કલ વાળું દીકરા જે સર્કલ નથી સિલિન્ડર છે એ માનો. સિલિન્ડર તમને ખાલી વી આર એબલ ટુ સી ધ ઇલિપ્ટિકલ પાર્ટ ઓર સર્ક્યુલર પાર્ટ. એટલે એ આખું એની અંદર સિલિન્ડર એ કાણું હશે દીકરા, આખું હોલ હશે. એ હોલ હોય એટલે Yes, sir. તમારે શું, હા, એટલે યુ હેવ ટુ ડ્રો ધ ડોટેડ લાઈન. આપણે એની બદલે ડોટેડ લાઈન ડ્રો કરવી પડે. હવે તમને એમ થશે સર આ ડિસ્ટન્સ કેટલું રાખવાનું. મેં જે ડોટેડ સપોઝ આ ડિસ્ટન્સ માનો કે તમને જો બ્લેક કલર થી બતાવીશ. ઓકે, આઈ વિલ જસ્ટ Yes, sir. એક્સપાન્ડ ઇટ. બરાબર, આ જે ડિસ્ટન્સ રાખવાનું છે એ કેટલું રાખવાનું છે, એ કોઈને ક્વેશ્ચન આવ્યો કે ભાઈ આ સર આ ડિસ્ટન્સ કેટલું રાખવાનું છે? આ બ્લેક કલરમાં મેં તમને બતાવ્યું જેવું દેખાશે કે તમારે ડોટેડ લાઈન કેટલી દૂર પાડવાની છે. અરે આ દેખાયું તમને બ્લેક કલરની કે ડોટેડ લાઈન હા, કેટલી sir. દૂર પાડીશું દીકરા? Yes, sir. હા, તો એ કેટલી દૂર પાડીશું ખબર? કે જે આ લાઈન, આ જો રેડ લાઈન થી આ સર્કલ તમારું જેટલું દૂર હશે દીકરા એટલી આપણે પાડવાની. કારણ કે એટલું જ સાઈડ પર દેખાશે ને આપણે ટોપ વ્યૂ માંથી. જો આ મેં બ્લેક લાઈન પાડી છે, સો ધેટ યુ હેવ ટુ ડ્રો એટલું ડિસ્ટન્સ તમારે લેવાનું જેટલું તે તમને આપેલું હશે, તમને આપ્યું જ હશે. બરાબર, આ જો મેં પાડી ને એટલું ડિસ્ટન્સ તમારે ટોપ વ્યૂ માંથી પણ એને દૂર એમાંથી પાડવાનું રહેશે. ઓકે, ચાલો તો આપણે આગળ જઈએ. નાવ આઈ હેવ ટુ ડ્રો ધ આરએચએસયુ. આરએચએસયુ મારે પાડવાનો કઈ બાજુ? કે આરએચએસયુ છે પણ મને એને પાડવાનો છે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડે. બરાબર, સો આઈ ફોર ડ્રોઈંગ ધ આરએચએસયુ વોટ આઈ વિલ ડુ, I will extend all the lines. See, from first I will extend the lines from the front view. Front view માંથી દીકરા હું બધી લાઈન, આ સેન્ટર લાઈન પણ એક્સટેન્ડ કરી લઉં છું. જો બરાબર, I will extend all the lines. See, I will extend all the lines. બરાબર, હવે દીકરા I have to draw extend the line from top view also. See, so top view માંથી extend કરવા માટે I have to what I have to do, I have to draw. આ કોઈકનો દીકરા ઓન છે, માઇક્રોફોન ઓન છે પ્લીઝ. તો આપણે એ ડ્રો કરવા માટે મેં એક લાઈન પાડી છે અને એમાંથી હું બીજી રેડ કલરની લાઈન ખેંચું છું કે જેથી તમને જોવા માટે સરળતા રહેશે. સી, આઈ એમ એક્સટેન્ડિંગ ધેટ લાઈન from all the points. I am extending the line. See, બરાબર, I am extending the line on this particular line, reference line. બરાબર, and now I am diverting all the lines. I am diverting all the lines, see, towards the XY line. See, you can see. બરાબર, આપણે I am diverting the lines. This you can see. See, like this. Now from this line I have to extend the vertical lines. દીકરા કોઈકનો માઇક્રોફોન ઓન છે, પ્લીઝ સ્વિચ ઓફ ધ માઇક્રોફોન. થેન્ક યુ. બીજા છોકરા ડિસ્ટર્બ થશે. ઓકે, જો આટલો તો ખ્યાલ આવી ગયો તમને. જો I have extended all the lines. Now you can understand it easily. Yes, sir. વર્તુળથી થાય ને આ તો? વર્તુળથી પણ થાય દીકરા, પણ વર્તુળથી it is difficult for you to explain. બરાબર, so this formula is also okay. This method is also okay. Okay? Yes, sir. Okay, this method is also perfect. You can take the help of the protractor also, doesn't matter, but this method is also okay. Both methods are correct. Barabar, okay. So now I have to draw the RHS view. Barabar, RHS view. So RHS view માં દીકરા મને શું દેખાશે? So let me take the other color so that you can understand. બરાબર દીકરા, હું એક I will ને તમને બતાવું છું કે પહેલામાં પહેલું મને શું દેખાશે, that I will draw. See, બ્લુ કલરમાં મને દેખાશે દીકરા, આ રીતનું દેખાશે. Like this. See, like this. અને આ સર્કલ જેવું છે, સર્કલ જેવું છે તે પણ મને દેખાશે. બરાબર, આ પ્યોર જે સર્કલ અહીંથી મને દેખાવાનું છે બેઠું. આ સર્કલ that I will be able to see it easily, no, from the front view. RHS view, sorry. બરાબર, આટલું દેખાય દીકરા? Yes, sir. Okay, so I will draw it for you. Okay,
તો અહીંયા તમારે દીકરા ખાસ જોવું પડશે, આ જ્યાંથી તમારી લાઈન આવી છે ને ત્યાંથી જ તમારે એ બધા ડ્રોઈંગ ને, તો પહેલામાં પહેલી જો મને આ લાઈન તો દેખાશે જ એટલે આઈ વિલ ડ્રો લાઈક ધીસ, આઈ વિલ ડ્રો લાઈક ધીસ, બરાબર. પછી આ તમારે જોવાનું કે આ કેટલી હાઈટ કેટલી છે, ધેટ યુ હેવ ટુ સી, બરાબર. તો હાઈટ વાળો પાર્ટ જ્યાં સુધી જતો હોય ત્યાં સુધી આપણે લેવાનું છે, બરાબર. ઓકે, અને પછી અહીંયા આને પણ મારે ત્યાં સુધી લેવાનું છે, બરાબર. અને આઈ હેવ ટુ ડ્રો લાઈક ધીસ, બરાબર. એ રીતે આપણે દીકરા તારું સેન્ટર લાઈન પણ તમે જોઈ શકો છો, જ્યાં ઇન્ટરસેક્ટ થાય એટલું જ ડ્રો કરવાનું છે. આ તમે સેન્ટર લાઈન અહીંથી પણ આવે છે, ડોટેડ લાઈન અને ડેશ લાઈન, તેમાં આપણે 4 પોઈન્ટ મળશે. જો તેમાં કયા કયા મળે છે હું કહું તમને, યુ વિલ બી એબલ ટુ સી ધીસ 4 ડોટ ડેશ લાઇન્સ, બરાબર. સર્કલ માટે, એટલે સર્કલના તમને જો પોઈન્ટ કહીશ ને તો આ 4 પોઈન્ટ આવશે દીકરા. યુ ઓબ્ઝર્વ પ્રોપરલી, બરાબર. વેન યુ વિલ ડ્રો, then you will see these 4 points. These 4 points will intersect with each other. બરાબર, like this. So I have to draw the circle. અહીંયા મારે દીકરા હવે સર્કલ ડ્રો કરવાનું છે, like this. પોઈન્ટ્સ તો તમને સમજણ પડે એટલા માટે I have drawn, હા, please remember. Okay. So I have to draw the circle like this. Is it okay? યસ સર. ઓકે. હવે દીકરા જો, હવે મને બીજું શું દેખાશે આરએચએસયુ માંથી જોઈશ તો મને જો આ પણ દેખાશે. આરએચએસયુ માંથી જોઈશ તો આઈ વિલ બી એબલ ટુ સી ધીસ પાર્ટ ઓલ્સો. હવે તમને બતાવું છું, જો see this particular rectangle, triangle I will be able to see. See this triangle. I am drawing this particular marking so that you can understand properly this triangle. Is it okay? So I have to draw the triangle here. So I have to draw the triangle here, my dear, like this. Now, હવે દીકરા એવું કંઈક, are you able to see something that you cannot see? તમને કંઈક એવું દેખાય છે કે જે તમે નથી જોઈ શકતા, હોવા છતાં પણ નથી જોઈ શકતા? કંઈક એજીસ દેખાય છે દીકરા એવી? તો I will show you. Okay, I will show you, doesn't matter. Suppose I will extend this, huh? I will extend this so that I can explain you. Our drawing, see, I have extended it. Now, my dear student, you can observe here, okay, by this particular line that I am drawing, see this line. Line means edges. These edges are there. See, this edges is there. બરાબર, but this you are not able to see because the body is solid. Solid છે એટલા માટે દીકરા આપણે જોઈ શકતા નથી. See, I will just reduce the particular size. See, am I right? આ રેડ કલરનું જે draw, that the thing in red that is there, but we are not able to see from the RHS view. Remember, from the LHS view you are able to see. From the RHS view you are not able to see this thing because you are directly exactly in front of this. બરાબર? Am I right? યસ સર. Okay, so what I have to draw, the thing in red means there is a rectangle that I have to draw. So as per the dimension, barabar, you have to start from here. Suppose the starting point, if I consider suppose this point, see a round circle, I am drawing, just putting the point, barabar. So I am starting from here. You have to draw the line, huh દીકરા? પણ આ તો મેં તમને ખાલી સમજાવવા માટે જ કીધું છે, like this. Okay, it is not that much, નાનું આવશે થોડું અહીંયા સુધી. ઓકે, એ જો તમે બાજુમાંથી ગ્રીન લાઈન જે એક્સટેન્ડ થાય છે, that you can see the slot. See, the green line is also extending the slot from the front view. See, I am just extending, see the black line. So that is the same slot. So that line also indicates that part.
બરાબર. સો આઈ વિલ ડ્રો ધીસ પર્ટિક્યુલર. તો અહીંથી દીકરા હવે શું આવશે ખબર, અહીંથી ડેશ આવશે. આપણે એકચ્યુઅલી ડેશ લાઈન જ પાડવાની છે, પણ આપણે બોર્ડર લાઈનને યુ કેનોટ ડ્રો ધ ડેશ લાઈન. રિમેમ્બર, બોર્ડર લાઈન જે બહારની હશે તેના પર ડેશ લાઈન પાડી ના શકાય. એકચ્યુઅલી આપણે દેખાતું નથી, તો બોર્ડર લાઈનને હંમેશા ફૂલ પાડવું પડે. એટલે અંદરની જે બે લાઈન આવી એ તમારી ડેશ લાઈન આવશે. કઈ કઈ લાઈન, જો ફરી પાછો તમને બતાવું, ડેશ લાઈન કઈ કઈ આવશે. આમ તો આખું રેક્ટેંગલ ડેશ આવવું જોઈએ, પરંતુ બહારથી તમે જોશો ને તો આ જે બે સાઈડ છે, જે હું તમને સર્કલ માર્ક કરીને બતાવું, આ જે બે સાઈડ છે, જો આ સર્કલ વાળી લાઈન જે છે, બ્લેક સર્કલ, અને આ સર્કલ જે છે એ બોર્ડર લાઈન છે. ધીસ ટુ આર બોર્ડર લાઈન. સી યુ વિલ સી within short time. Okay, this line and the another will be, okay, this line. So these two lines are the border lines. So these two lines you have to show the full lines. આપણે full lines બતાવવી પડશે. પણ બાકીની જે બે lines છે, that I will show you in the green. That I will show you in the green. These two lines you have to draw as the dashed lines. Remember, you will see in the green the two red lines, barabar, which are inside. They are not the border line. So you have to draw as the dotted line. See, I have drawn a dotted. You can see that part you can see, barabar. See, I will show you. I have just drawn here. See, dotted line. I have two lines. I have drawn dotted, and the two outside lines are full. Is it okay? Yes, sir. Okay. So this is our drawing, my dear students. So this was our, so this view is nothing but it is the RHS view. Remember, RHS view. Barabar? This is the RHS view. Okay. So please keep a little distance between the drawing, right? દીકરા આપણું RHS view લખીએ ને તો આપણું નીચે નહીં ઉતરી જવું જોઈએ. It should be above XY line. It should not join also XY line. It should be above XY line. Barabar? Like this, RHS. So you have to draw like this. The border line should be dark. Barabar? There should be dotted line. There should be dashed line. હવે અહીંયા પણ દીકરા જે સર્કલ આપણે ડ્રો કર્યું છે, તો સર્કલ પાસે you have to draw this particular dash line. અહીંયા આપણે દીકરા dash line ડ્રો કરવી પડશે. સેન્ટર લાઈન, સોરી, નોટ ડેશ લાઈન. આ જો આ સર્કલ જે બ્લુ કલરનું છે ત્યાં મારે સેન્ટર લાઈન પાડવી પડશે. બે સાઈડ સેન્ટર લાઈન આવશે. સર્કલ હોય એટલે બે સેન્ટર લાઈન આવે. રિમેમ્બર, there should be two center line. બરાબર? one is the horizontal and another is the vertical. સર્કલ ખાલી હોય તો, પણ સિલિન્ડર તમે આખું બતાવશો તો એના માટે આપણી પાસે બે ડેશ લાઈન પાડવી પડે અને વચ્ચે એક જ સેન્ટર લાઈન આવશે, એક્ઝેક્ટલી એટ ધ સેન્ટર. બોલો દીકરા, આની અંદર કઈ ના ખબર પડી હોય then you can ask me. My dear,